Indian envoy to China visits Tibet to review arrangements for Kailash Mansarovar pilgrims। और ये जड़ा हुण बायलैटरल टाइज जड़ियां ने नॉर्मल हो गई हैं। हुण नॉर्मल किवें होईयां कि तुहाडी ज़मीन वापस आ गई है कि तुहाडे 20 सोल्जर मरे वापस आ गए ने। क्योंकि हिंदुओं का तीरथ है, चीन ने ह्यूमिलेट किया, कुटिया और इस सब के बावजूद जिहड़ा वो हिंदुओं के लिए मानसरोवर खोलण दे लई एंबेसडर जाके जिहड़ा ओहदियां पहलियां असाइनमेंट्स ने। इधर पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरीडोर खोलिया, वो वेलकम करते हैं कि भी आओ। उत्थे सिखां नूं भेजण नूं तैयार नहीं है कि भी वो जाके उत्थे गुरुद्वारियां दे दर्शन भी कर सकण। कि हरियाणे दे 94 सिख बीबियां परिवार भी होणगे उन्हां दे विच। ਉਹ ਤੁਰੇ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ, NIA ਦੀ। ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। कुछ किलोमीटर के उत्ते जिहड़ा है 15 मील के उत्ते लाहौर है जिथे उन्होंने जाना है। इधर मानसरोवर हज़ारां फीट उत्थे बर्फ जमी हुंदी है और उत्थे तुसी करन दे लई तुहाडा एंबेसडर जाके जुत्तियां खादियां होईयां चीन तो हुण दा उत्थे तुसी जाके कर रहे हो सिखां दे क्यों। अमित शाह रिव्यूज अमरनाथ यात्रा सिक्योरिटी। हुण अमित शाह नूं मणिपुर च की हो रहा ईसाइयां नाल उहदा कोई फिक्र नहीं है। करतारपुर कॉरीडोर बंद पिया है, उहदे हुक्मां थल्ले बंद पिया है। जे तुहाडे हत्थ तलवार नहीं है, तुहाडे हत्थ तलवार पोलिटिकल पावर है, वो नहीं है तो तुहाडे हत्थ किसी ने माड़ा नहीं रहन देनी। जो अज चल रहा अज विद इन कंट्री तुहाडे गुरुद्वारे जिहड़े ने उन्हां दी होंद मिटाई जा रही है ते जिहड़े एग्जिस्ट करदे ने जिस नेबरिंग कंट्री जिन्हों बदनाम करके और कोई कसर नहीं छड्डी है, वो वेलकमिंग ने। पर क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟਨੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਪੈਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਫੜਾਇਆ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 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 ਨਾ। ਔਰ ਇਧਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਧਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿਓ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ क्योंकि गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं। ਇਸ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਹਰ ਘਟਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੀਕ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ TV84। TV84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਐਪ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ TV84 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ। ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ TV84 ਦਾ ਲਾਈਵ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਹੁਣੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ TV84 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਪ। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो इस गलबात करन जा रहे हैं कि मीडिया रिपोर्टां अनुसार भारतीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर विचले हिंदू तीर्थ अमरनाथ की यात्रा नूं लैके प्रबंधां विच रुझिया होया है, जदों कि चीन विच भारत दा अंबैसडर तिब्बत विच हिंदू यात्रुओं के सुख आराम लई प्रबंध कर रहा है। इधर करतारपुर साहिब का लांघा बंद पिया है ਅਤੇ आम सिख यात्रुओं ਨੂੰ आने बहाने वाघा बॉर्डर तो वापस मोड़ दिता जाता है। ये फर्क है आज़ाद हिंदू राष्ट्र ते सिख कौम की गुलामी विच। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हैं। सो असीं चाहांगे कि तुसीं इसी तरह बने रहना। देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो बहुत बार जिहड़े लोग खालिस्तान की कायमी दे उत्ते सवाल चुकते ने, एक आर्गूमेंट उहदे च एक ज़ाहिर है समुंदर नहीं लगता, इकनॉमिकल वायबिलिटी का हुंदा है। वो हुण बहुतिआं नूं समझ आ गई कि भाई स्पेस भी और पानी भी है इंटरनेशनल लॉज के थल्ले गवर्न हुंदे ने। और ना तो महाराजा रणजीत सिंह का 2 ਲੱਖ मुरबा मील वाला पंजाब समुंदर के नाल लगदा सी ते उदों भी किस लैवल के उत्ते जिहड़ी है वो प्रॉस्पैरिटी सी और दुनिया के किन्ने लैंड लॉक्ड मुल्क जिहड़े ने वो किस प्रोग्रेस च ने वो अक्सर डिस्कस हुंदा है। एक पार्ट ये कहा जाता, देखो जी असी तो ऑलरेडी गुरुद्वारे गवाए पाकिस्तान दे विच, बंगलादेश दे विच उन्हां दी जांदे हैं पाबंदियां दे नाल। फिर असी पटना साहब भी, हजूर साहब भी, इन्हां सारियां दे लई असी वीज़े लवांगे जां किवें करांगे। तो उहदे च भी साडा ये हुंदा है जो कि भाई दुनिया 57 मुल्क मुसलमानां दे ने और मक्का मदीना ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 56 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਯਾਤਰੀ ਹੱਜ ਦੇ ਲਈ
ਜਾਂ ਉਮਰੇ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦਾ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਂਟੀਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੈਟੀਕਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੇ ਵੈਟੀਕਨ ਜਾਣਾ ਉਹ ਇਟਲੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੈਟੀਕਨ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਵੀ 1675 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ 100 ਸਾਲ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੁਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ। ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ 1675 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 1783 ਚ ਆ ਜਾਓ, ਆਲਮੋਸਟ 108 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ 30,000 ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਫੌਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ 30,000 ਹੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 30,000 ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਚਮ ਝੂਲਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੀਸਗੰਜ, ਰਕਾਬਗੰਜ, ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ, ਨਾਨਕ ਪਿਆਊ, ਮੋਤੀ ਬਾਗ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 3 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ। 108 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਵਨ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਸੀਸਗੰਜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਥੜੇ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲੇ। ਜੋ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸੀ ਵੱਡਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀਸਗੰਜ ਹੋਏਗਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਇਵੇਂ ਹੀ। ਔਰ ਉਹ 30,000 ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਜਨੂ ਟਿੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ। ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ, ਤਸਲੇ ਔਰ ਗੈਂਤੀਆਂ ਔਰ ਕਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਾ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਸਰ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵਰਗੇ ਜਰਨੈਲ ਔਰ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟਰਗਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਸੀਂ ਸਥਾਪਿਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਿਆਨ ਗੋਦੜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਤਾ, ਸਕਾਊਟ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਡੀਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣਾ, ਕੁਛ ਮੀਲ ਦੂਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਉਹ ਕੈਨਾਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਯਾਦ ਹੀ ਉੱਡ ਗਈ ਕਿ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆ ਕੇ ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ, ਮੰਗੂ ਮੱਠ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਰਤੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਘੰਟੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਸਮਾਨ ਡਲਕਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਰਬਾਬ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਲ ਰਵ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਨੇ ਤਾਰਕਾ ਮੰਡਲ। ਇਹ ਆਰਤੀ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੰਗੂ ਮੱਠ, ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਹੀ ਮਿਟਾਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ ਕਿ ਜੀ ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਰਤੀ ਉਚਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪਖੰਡ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੋਂਗਮੌਰ ਸਿੱਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਉਡਾਇਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਸੈਕੂਲਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹਿਰੂ ਦੀ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੈਕੂਲਰ। ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪਟੇਲ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਸਟ ਜੇ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਨੇ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ। ਇਹ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਲੱਲਾ ਮੰਦਰ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਲਾ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਟੱਚ ਕੇ 2 ਖਬਰਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਵਾਜ਼ੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਕਵਾਤੜੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ। ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈ ਚਾਈਨਾ 'ਚ, ਉਹ ਤਿੱਬਤ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਦੂਜਾ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫਿਗਰਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਹੰਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਵਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ, ਧੂਣੀ ਸ਼ਿਵਾ ਨੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਤੇ ਲਗਾਈ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗ ਲਟਕੇ। ਮਿਥ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ, ਕੋਈ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਹੋਂਦ, ਕੋਈ 5000 ਸਾਲ 6000 ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵਜੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਿੱਬਤ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਨ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, 4000 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। 2020 ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2020 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਗਲਵਾਨ ਵੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। 6 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਿੱਬਤ ਰਾਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੱਬਤ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੈਰੀਟਰੀ ਗਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਉਹ ਫਰਾਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਨਵਾਇਰ ਟੂ ਚਾਈਨਾ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਤਿੱਬਤ ਟੂ ਰਿਵਿਊ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਫॉर ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮਸ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਚਾਈਨਾ 'ਚ, ਵਿਕਰਮ ਦੋਰੀਆ ਸਵਾਮੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ, ਹਿੰਦੂ ਯਾਤਰੂ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮਸ ਦਾ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਟਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਨਾਰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਸੋਲਜਰ ਮਰੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਚੀਨ ਨੇ ਹਿਊਮਿਲੇਟ ਕੀਤਾ, ਕੁੱਟਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਐਂਬੈਸਡਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੰਥਕ ਮੋਰਚਾ ਬਲੇਮਸ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫॉर ਹਾਲਟਿੰਗ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਪਿਲਗ੍ਰਿਮਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਜ਼ਿਟ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ 16 ਜੂਨ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ, 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 19 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 19 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਿ ਨਾਟ ਫਾਈਨਲੀ
timely clearance of Sikh pilgrims wanted to visit Pakistan to attend religious congregation marking the martyrdom anniversary of Guru Arjan Sahib in Lahore. As per the Morcha, as many as 94 pilgrims of Haryana were stopped at Wagah border on Wednesday due to non-availability of verification, which led to resentment among the. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 94 ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੁਰੇ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ, NIA ਦੀ, ਪੂਰਾ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜੇ ਫਾਈਨਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 15 ਮੀਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੀਟ ਉੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਜਾ ਕੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਗੁਲਾਮੀ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋਣ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਗੁਫਾ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਹੁਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਥੱਲੇ ਬੰਦ ਪਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਰਿਵਿਊਡ ਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਫॉर द ਅਪਕਮਿੰਗ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਇਨ ਜੰਮੂ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਔਨ ਫਰਾਈਡੇ। ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬੈਸਰਨ ਵੈਲੀ ਹੈ ਪਹਿਲਗਾਮ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 26 ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਰਾਊਟ। ਔਰ ਇਹ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੁਲਾਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਨਕਾਣਾ 7-8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਮੁੜੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਅਸੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇਬਰਿੰਗ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਲਕਮਿੰਗ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿਓ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਡੈਸਟਨੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਪੈਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਾਕਮਾਂ ਕੋਲ ਫੜਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਗੁਫਾ 'ਚ ਵਾੜ ਦਿਓ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਵ ਸੇ ਕਹੋ ਕਿ ਹਮ ਹਿੰਦੂ हैं ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਗਰਵ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਵ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਾਈਆਂ ਕਰੇ ਉਹ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਘਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟਣੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੌਥਲੈਂਡ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।